ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮੰਨਾ ਅਰੋੜਾ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। इस दौरान कई वड्डे आगू कई नेता उत्थे पहुंचे ने ते 5911 ट्रैक्टर ते आखिरी सफ़र ते सिद्धू मूसेवाला निकलणगे। थोड़ी देर दे विच उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। खेत दे विच ही उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शनां दे लई लखां लोग उत्थे पहुंचे हुए ने, उन्हां दे फैनस उत्थे पहुंचे हुए ने अंतिम दर्शनां दे लई। दस दिए कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले दे बीते दिन जिहड़ा 29 मई नूं कतल कर दिता गया सी ते अज उन्हां दी अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा उन्हां दी कड्ढी गई है तो थोड़ी देर दे विच अंतिम संस्कार उन्हां दा कीता जावेगा। दूरों दूरों लोग उन्हां दे अंतिम दर्शनां दे लई पहुंचे ने ते 5911 ट्रैक्टर ते सिद्धू मूसेवाला दा अंतिम संस्कार उन्हां दे अंतिम यात्रा निकाली जानी है। खेतां दे विच उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता ने जिहड़े उन्हां दा रो रो के बुरा हाल होया पिया है ते होर भी उन्हां दे जिहड़े फैनस ने वो भी काफ़ी दुखी ने, काफ़ी परेशान ने, सारियां दियां अखां नम ने ते दूरों दूरों दी जिहड़े उन्हां दे फैनस ने वो पहुंचे हुए ने उन्हां दे आखिरी दर्शनां दे लई। उन्हां दे ट्रैक्टर ते उन्हां दे अंतिम सफ़र अंतिम यात्रा कड्ढी जाएगी। ट्रैक्टर नूं बड़ा सजाया गया है ते खेतां दे विच उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हां दे पिंड उन्हां दे घर उन्हां दे मृतक देह नूं लिआंदा गया है जिथे लखां लोग उत्थे उन्हां दे अंतिम दर्शनां दे लई पहुंचे ने। कई नेता भी इस दौरान कई वड्डे आगू पहुंचे ने उन्हां दे अंतिम दर्शनां दे लई, दुख सांझा करन दे लई उत्थे पहुंचे ने। दसदे कि सिद्धू मूसेवाला दा थोड़ी देर दे विच अंतिम संस्कार होना है ते अंतिम संस्कार दे लई ट्रैक्टर नूं उन्हां दे ट्रैक्टर नूं सजाया गया। 5911 ट्रैक्टर सी जिस ते वो आखिरी सफ़र अपना तय करनगे ते थोड़ी देर दे विच एक खेत दे विच सिद्धू मूसेवाले दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। लखां लोग उत्थे पहुंचे हुए ने अंतिम दर्शनां दे लई, उन्हां दे फैनस उत्थे पहुंचे हुए ने ते थोड़ी देर दे विच सिद्धू मूसेवाले दा अंतिम संस्कार भी किया जाना है। पोस्टमार्टम उन्हां दा कीता गया, बीते दिन उन्हां दा पोस्टमार्टम किया गया ते पोस्टमार्टम तो बाद उन्हां दा मृतक देह उन्हां दे घर उन्हां दी हवेली लिआंदा गया है। इस दौरान उन्हां दे जिहड़े रिश्तेदार ने वो उत्थे पहुंचे हुए ने, उन्हां दे फैनस उत्थे पहुंचे ने अंतिम दर्शनां दे लई। लखां लोग दूरों दूरों आए ने, उन्हां दे घर पहुंचे हुए ने ते उन्हां दे ट्रैक्टर नूं सजाया गया है। 5911 जिहड़ा ट्रैक्टर सी उन्हां दा पसंदीदा ट्रैक्टर सी जिसनूं सजाया गया है, जिस ते अंतिम यात्रा वो तय करनगे ते थोड़ी देर दे विच खेत दे विच सिद्धू मूसेवाले दा अंतिम संस्कार किया जाना है। काफ़ी गमगीन माहौल इस दौरान देखने को मिल रहा है, लोग भी काफ़ी परेशान ने। दस दे कि सिद्धू मूसेवाला अपनी लास्ट राइड ते हुण ने लास्ट सफ़र ते अपने आखिरी सफ़र ते ने लास्ट राइड करनगे अपने ट्रैक्टर ते। 5911 ट्रैक्टर है उन्हां दा जिसनूं उन्हां दा पसंदीदा ट्रैक्टर दस्सिया जांदा है, जिसनूं सजाया गया है ते ट्रैक्टर ते बैठ के हुण अंतिम दर्शनां दे लई अंतिम दर्शन दे लई उन्हां दा मृतक देह रखिया गया है ते ट्रैक्टर ते सवार होकर उन्हां नूं शमशान घाट लिजाया जाएगा। माफ़ी चाहांगे, शमशान घाट नहीं, खेतां दे विच उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाना है। इस दौरान उन्हां दे माता पिता काफ़ी दुखी ने, रो रो के उन्हां दा बुरा हाल होया पिया है। लखां लोग उत्थे पहुंचे हुए ने, उन्हां दे फैनस पहुंचे ने, काफ़ी गमगीन माहौल है इस दौरान। सिद्धू मूसेवाले नूं देश भर दे विच श्रद्धांजलि लोग दे रहे ने। अंतिम दर्शनां दे लई उन्हां नूं उन्हां दे घर लिआंदा गया, उन्हां दी हवेली दे विच उन्हां नूं लिआंदा गया जिथे लखां लोग उन्हां दे अंतिम दर्शनां दे लई एक झलक दे लई उन्हां दी पहुंचे हुए ने। पंजाबी गायक ने सिद्धू मूसेवाला ते अंतिम संस्कार उन्हां दा जद्दी पिंड मूसा दे विच ही होना है। उन्हां दे चाहण वालियां दे लई एक वड्डा सदमा है, वड्डा सदमा उन्हां नूं लग्गिआ है ते उन्हां दे फैन उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई उन्हां दे जद्दी पिंड दूरों दूरों पहुंचे हुए ने। होर जानकारी दे लई साडे नाल कुणाल बंसल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी कुणाल,
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਝਲਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਥਿਵ ਦੇਹ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਫੈਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਫੈਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖੇਤ ਸੀ, ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ 5911, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰੈਕਟਰ 5911 ਖੜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੋ ਫੈਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ 5911 ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਹੈ 5911 ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ। ਜੋ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਮਰ ਭਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਨ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਮਰਥਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮੈਂਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਫੈਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, 6 ਗੋਲੀਆਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ, 1 ਗੋਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, NIA ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਮੁੱਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਮ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? बिल्कुल सियासी लीडर पहुंचे ने, जो कांग्रेस के सियासी लीडर ने तकरीबन सारे ही पहुंचे ने। इनके नाल जनाबी पहुंचे से गुरदास मान जी या होर वड्डे कलाकार जो सिद्धू मूसे दे काफी चंगे दोस्त सी पहुंचे ने। कई सिंगर ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮੈਂਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अंतिम संस्कार किया जाना है। काफ़ी रश है उत्थे, क्राउड काफ़ी है ते उत्थे अंतिम संस्कार होगा। लेकिन फैंस काफ़ी दुखी ने, काफ़ी निराश ने। कई फैंस आए ने जिन्होंने 2 दिनों की रोटी नहीं खाधी हुई, वो भी नहीं जिन्हें इस गर्मी के उत्थे ही खड़े ने काफ़ी घंटिया तो, जो सीमेंटिंग प्लेस बना रहे हैं काफ़ी खड़े ने सवेर तो ही। सिद्धू मूसेवाले के घर रश पूरा क्राउड होया है, काफ़ी दूरों दूरों समर्थक आए हुए हैं, काफ़ी दूरों फैंस आए हुए हैं जो काफ़ी दुखी ने। सारे दी अखां नम होई पईयां ने। लेकिन सिद्धू की यादगार वास्ते उसके खेत के विच ही जिहड़ी है अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई की रस्म अदा की जानी है। उस तो बाद जिहड़ा दुख फैंस वो रहेगा। लेकिन जो दुख माँ प्यो का है वो माँ प्यो को ही पता है। माँ प्यो का दुख किसी होर नाल वंडिया नहीं जा सकता। हालांकि दुख साझा सब कर रहे हैं, लेकिन जिहड़ा दुख माँ का दुख है, जिहड़ा प्यो का दुख है, वो साझा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कदे ना पूरा होने वाला घाटा जरूर पिया है। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान इस दौरान पहुंचे नहीं उत्थे। जी कुणाल, मेरी आवाज़ आ रही है? दस दी कि अज सिद्धू मूसेवाला ਦਾ अंतिम संस्कार थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। अंतिम दर्शनां ਦੇ ਲਈ दूरों दूरों ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अंतिम दर्शनां ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अंतिम संस्कार ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ अंतिम यात्रा ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5911, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ अंतिम ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अंतिम संस्कार थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। इस दौरान माहौल बहुत गमगीन बनया होया है। मापिओ का भी रो रो के बुरा हाल होया पिया है ते जिहड़े फैंस ने वो भी काफ़ी परेशान ने। दूरों दूरों दी लोग अंतिम दर्शनां दे लई सिद्धू मूसेवाला दे पहुंचे ने ते सिद्धू मूसेवाला दे जद्दी पिंड दे विच जिहड़ा जद्दी उन्हां दा खेत है, उत्थे उन्हां दा अंतिम संस्कार थोड़ी देर दे विच कीता जावेगा। उन्हां दे अंतिम सफ़र के लिए ट्रैक्टर सी उन्हां दा जिहड़ा पसंदीदा ट्रैक्टर, उसनूं सजाया गया 5911 ट्रैक्टर सी जो जिसनूं काफ़ी पसंद करते सी सिद्धू मूसेवाला। उस ते ही सिद्धू मूसेवाला का आखिरी सफ़र, लास्ट राइड सिद्धू मूसेवाला की उस ट्रैक्टर ते होवेगी ते जद्दी खेत दे विच उन्हां दे अंतिम संस्कार उन्हां दा कीता जावेगा। संस्कार नूं लैके तमाम इंतजाम भी उत्थे कीते गए ने, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम उत्थे कीते गए ने। दूरों दूरों दे उन्हां दे फैंस पहुंचे ने, उन्हां दे रिश्तेदार भी पहुंचे हुए ने ते कई वड्डे चेहरे भी, कई नेता उत्थे पहुंचे ने ते पंजाबी इंडस्ट्री तो भी कई कलाकार उत्थे पहुंचे ने। उन्हां दे अंतिम दर्शनां दे लई उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई उत्थे पहुंचे हुए ने। उन्हां दे जद्दी पिंड मूसा दे विच उन्हां दा अंतिम संस्कार होवेगा ते उन्हां दे चाहण वालियां दे लई भी एक वड्डा सदमा है, एक वड्डी घटना हुई है, वड्डे सदमा है उन्हां दे लई ते उन्हां दे फैंस उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई उन्हां दे जद्दी पिंड दूरों दूरों दी पहुंच रहे ने ते अज सिद्धू मूसेवाले दी लास्ट राइड ने सब नूं ही भावुक कीता होया। अज हर आख ना मैं ते आखिरी सफल दे वार सिद्धू मूसेवाले तुर पिया। होर जानकारी दे लई साडे नाल पत्रकार गुरदेव पंम जुड़ चुके ने। जी गुरदेव, हुण थोड़ी देर दे विच अंतिम संस्कार उत्थे कीता जाना ते की प्रबंध उत्ते संस्कार नूं लैके कीते गए ने?
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਮ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਉਹ 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੱਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਜੂਮ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਜੂਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਜੂਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਜੂਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਤੱਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਖ ਅੱਜ ਨਮ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਕਈ ਆਗੂ, ਕਈ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 5911 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ 5911 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਅਹੂਜਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਰੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜੈਂਡ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੂਰਾ ਗਮਹੀਨ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਮੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ YouTube, Facebook, Instagram ਦੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੇਮ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ, ਸਟਾਰਡਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਤੋੜਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਤਮੰਨਾ। ਜੀ ਅਰੁਣ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਤਮੰਨਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਣਾ ਫਲॉप ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਫਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਫਰਾਂਸ ਮੇਡ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਫਾਇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ, ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਸਟਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਸੀ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗਮਹੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤਮੰਨਾ ਜੀ ਅਰੁਣ, ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 5911 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 5911 ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5911 ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਰੁਣ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 5911 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ। 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।